औरंगजेब आलमगीर बादशाह ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੂਪੀਆ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਰੂਪੀਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ, ਮੈਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੁਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦਾ। ऐसा बरूपिया बनता, ऐसा रूप धारना। बादशाह कहता मैं तो इस गल का गर्ज ही कोई नहीं यार, छड्ड परा, मैं तो शिकार को भी बेकार समझदा। कहता नहीं हजूर बादशाह सलामत, तुसीं बड़े बादशाह हो ते मैं तुहाडे कोल इनाम लैना चाहुंदा वां ते मैं अपना रूप जिहड़ा ना वो तुहानूं दसना चाहुंदा कि मैं रूप धारांगा ते अगर तुसीं मैनूं पछाण लिया ते मैं तुहाडा देनदार हां ते जे तुसीं मैनूं पछाणिया ना ते फिर मैं तुहाडे कोल 500 रुपया इनाम लैना। उस जमाने 500 रुपया बड़ी चीज़ होती सी, जो 5 रुपये ही बड़ी चीज़ सी। कहता बादशाह अगे तो 500 रुपया कोई चीज़ नहीं सी। कहता मैं 500 रुपया, बादशाह नूं तरस आ गया, कहता जा यार रूप धार ला ते धार के ना ते मैं ना पछाणिया ते तैनूं जरूर 500 रुपया मिलेगा। शर्त ला ली। बाहर आ गया, आके परेशान हो गया कि बादशाह नाल शर्त ला ली, किसी आम बंदे नाल शर्त नहीं लाई। जे मेरे को रूप ना धारिया गया मैं तो मारिया जावांगा। बादशाह ने बादशाह तो कहरो गजब बड़ा हुंदा, बादशाह दिल चाहे मैनूं मरवा देवे। बादशाह बादशाह ही हुंदे आ। इनाम तो दूर रह गया, बड़ा डरन लग पिया, हालात वाकियात का पता करन लग पिया, किस तरह बादशाह बाहर आउंदा, किधर जांदा, की करदा। एक मौके के जिहड़े वकाए नगार हुंदे आ उन्हां को खबरां वाले जिहड़े उहदे इर्द गिर्द रहण वाले लोग, उन्हां कोलों खबर मिली कि जनूबी इंडिया दे विच मराठे रहिंदे आ, मराठियां दे किले आ ते बादशाह साल छड्ड के ना उधर हमले करता, लाजमी हमले करता। पिछले साल उन्हें हमला किया, ऐतकी नहीं किया, अगले साल उन्हें हमला जरूर करना उत्थे। उन्होंने कहता ठीक है। वो बरूपिया उसका नाम से कुंदन बरूपिया, वो कुंदन बरूपिया जरा ना उस इलाके चला गया। साल बाद तकरीबन बादशाह ने हमला करन जाना सी उधर, तो एक साल पहलों उत्थे चला गया। जाके उन्हें लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, वड्डे वड्डे वाल रख लै, सबल चोगा पा लिया, मनके तस्बियां दे वड्डे वड्डे मनके पा लै, बड़ा जी अपने आप ना उन्हें पीर बना लिया। लोग दुआवां करन लग पे लोगों वास्ते, जिहड़ा बंदा आवे उसदी दुआ कबूल हो जा करे। किसी नूं कोई, किसी नूं मुंडे दी दुआ, किसी नूं शफा दी दुआ, जिहड़ियां जिहड़ियां लोकी मनतां लैके आया कन लोकी चढ़ावे चढ़ाउण लग पे। उहदा बड़ा नां चल पिया उत्थे, इन्ना नां चढ़िया ते उधरों साल पूरा हो गया, तकरीबन साल 1.5 साल होण लगा ते बादशाह नूं पता लगा। बादशाह नूं अपने प्रोग्राम के मुताबिक उन्हें फौजां नूं तैयार किया भी आपां मराठियां ते जाके ना हमला करना है। बादशाह चले गया, बादशाह ने जाके हमला किया लेकिन किला ना तोड़ सके। उन्होंने किला जिहड़ा सी ना वो किले के अंदर महसूर सीगे ते बादशाह बड़ा मायूस होया कि साडे मुल्क की बड़ी बदनामी आ कि औरंगजेब आलमगीर बगैर फतह करन तो वापस चला गया। इतना बड़ा बादशाह हो के परेशान हो गया। लोगों ने मशवरा दिता कि इधर एक दरखत के थले एक बाबा बैठा, बड़े लोग उसको जाते हैं तो बादशाह सलामत तुसीं भी जाके उसको दुआ करा लो। बादशाह के दिल च आई चलो चले जाने। बादशाह उसको औरंगजेब आलमगीर उसके कोल चला गया, कहता हजूर मैं तुहाडी बारगाह च कुछ अर्ज करना चाहना। वो कुंदन बरूपिया कहता नहीं जी असीं फकीर लोग हुंदे आ, तुसीं बादशाह जो मर्जी करो, असीं नहीं, साडा इस गल नाल कोई तलक नहीं हैगा। वो कहते नहीं तो मैं दुआ कराउण वास्ते आया। वो कहते सानूं इस गल दा गरज ही नहीं हैगी है, इस तरह गल्लां करदा रहा, बादशाह गल्लां करी जाए वो जान छड़ावे। कहता नहीं नहीं साडा इस गल नाल कोई तलक नहीं। तो बादशाह कहता हजूर गल है कि मैं कल नूं हमला करना तो दुआ कर दिओ कि मैं कामयाब हो जावां। तो एकदम कुंदन बरूपिया के मुँह चों निकलिया नहीं नहीं कल हमला नहीं करना, परसों हमला करना, परसों करना तो जोर की नमाज पढ़न तो बाद करना, अल्लाह ताला तेनों फतह देगा। ये गल उसके मुँह च निकल गई। तीसरे दिन औरंगजेब आलमगीर ने अपना हमला कर दिता, ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया कि उन्होंने छिक्के छुट गए, किला फतह हो गया। वो लोग जो मफतू सीगे वो पैरों से डिग पे। बादशाह कामरान होके फतह के नाल कामरान होके कामयाबी समेट के वापस आया। उस कुंदन बरूपिए के बारगाह च हाज़र होया, हजूर मैं कुछ अच्छा। वो जो बादशाह सी ना इतना अजीम बादशाह सी, इतना अजीम बादशाह सी कि टोपियां सी के गुजारा करता सी। टोपियां सी के सिर दियां टोपियां ये सींदा सी ते कुरान पाक लिखदा सी।
ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਜੁੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਲਾ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਤਨੇ ਤਨਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਗੀਆਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਦਨ ਬਰੂਪੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਣਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੀ ਜੁੱਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁੰਦਨ ਬਰੂਪੀਆ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾ। ਕੁੰਦਨ ਬਰੂਪੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਕਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਰੂਪੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੂਪੀਆ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਕਲ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਨਕਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਲੇ, ਮਾਲਟੇ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਅਸਲੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਫਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ, ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਨਕਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਕਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰੂਪੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਕਲ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਕਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ, ਮੈਂ 500 ਲੈਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ।